Hello students, a very good morning to all. Welcome back to Catalytic Chemistry classes. Today classes la நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறது 15th group element ஓட reactivities பத்தி தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். Okay. So main group elementsல previous classesல we have started 15th group element nitrogen family பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிருந்தோம். Just introduction மட்டும் பார்த்திருந்தோம். Okay. So in this class we are going to discuss about அது oxygen கூட எப்படி react பண்ணுது. ஓகே அண்ட் அதோட ஆக்சைட்ஸோட நேச்சர்ஸ் எப்படி இருக்கும் அதை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம டீட்டெயில்டாக இந்த கிளாஸஸில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே லெட் ஸ்டார்ட் த செஷன் பை திஸ் இஸ் அ 10th வீடியோ ஃப்ரம் திஸ் சீரீஸ் see here reactivity towards oxygen all the elements of group 15 they can easily react with the oxygen okay and it can form two type of oxides okay see here all these elements form two type of oxides one is first type pathina E2O3 and second type E2O5 okay so where E அப்படின்றது என்னன்னா it's nothing but a group 15 element தான் indicate பண்ணுது it's a nitrogen phosphorus arsenic antimony and bismuth okay so N2O5 N2O3 P2O3 P2O5 இது மாதிரி இருக்கக்கூடியது okay so these oxides in the higher oxidation state of the element is more acidic than that of lower oxidation state okay for example I'm going to take N2O5 and N2O3 okay so in this case the oxidation state of nitrogen பார்த்தீங்க அப்படின்னா see 2x plus 5 minus 2 equal to 0 then 2x equal to 5 to some minus 10 வரும் so minus 10 சைடு போனா plus 10 then x equal to 5 okay where nitrogen oxidation state in the N2O5 ல வந்து plus 5 அது இந்த கேசஸ்ல பாத்தீங்க அப்படினா it becomes a plus 3 okay plus 3 oxidation state ல வரும் so here first one ல பாத்தீங்க அப்படினா nitrogen oxidation state ரொம்ப ஹையரா இருக்கு which means plus 5 oxidation state அதே வந்து N2O3 பாத்தீங்க அப்படினா plus 3 ல இருக்கு okay so this one is more acidic okay N2O5 is more acidic why because it possesses the highest oxidation state and whereas this is the least acidic இது கூட கம்பேர் பண்ணும்போது okay so அதான் இந்த பாயிண்ட்ல சொல்லிருக்காங்க the oxides in the higher oxidation state of the element is more acidic than that of lower oxidation state okay these are weak acidic இருக்கும் next their acidic character decreases down the group இந்த oxides ஓட acidic character வந்து decrease ஆகுது எப்படி அப்படினா top to down வரும்போது okay we know very well இந்த periodic table ல generally top to down வரும்போது metallic character will be increases whereas non metallic character வந்து decrease ஆகும் அப்படினு சொல்லிட்டு so in this case nitrogen phosphorus both are non metals whereas arsenic and antimony these two are metalloids and bismuth is a metal so metallic character increase ஆகும் note the point எப்பயுமே வந்து மெட்டல் ஒரு ஆக்சைட்ஸை ஃபார்ம் பண்ணுது மெட்டல் வந்து ஆக்சிஜனோட கம்பைன் பண்ணி ஒரு ஆக்சைட்ஸை ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸில் வந்து மெட்டல் ஆக்சைட்ஸ் ஆர் பேசிக் இன் நேச்சரில் இருக்கும் ஓகே நியர்லி 90% ஆஃப் கேரக்டர் பார்த்திங்க அப்படின்னா தே ஆர் இந்த பேசிக் கேரக்டரில் தான் இருக்கும் ஓகே அதே மாதிரி நான் மெட்டல்ஸ் வந்து ஆக்சிஜனோட கம்பைன் பண்ணி ஒரு ஆக்சைட்ஸை ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னா தே ஆர் அசிடிக் கேரக்டராக தான் இருக்கும் ஓகே அண்ட் மெட்டலாய்ட்ஸாக இருக்குது அப்படின்னா டெஃபினட்டாக மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸ் இட் இஸ் அம்போட்டரிக் நேச்சராக தான் இருக்கும் ஓகே வி நோ வெரி வெல் வாட் இஸ் அம்போட்டரிக் பிஹேவியர் விச் மீன்ஸ் இட் கேன் ஹாவ் போத் acidic and basic character okay so see here in this case N2O3 and P2O3 okay so both are non-metal oxides okay that's why it is acidic in character okay and AS2O3 okay and Sb2O3 these two are non-metal oxides and they are amphoteric nature Bi2O3 it is a bismuth trioxide it is a basic in nature it's a metallic oxide okay so that's why it is a metallic oxide it is a basic in nature next nitrogen has a strong tendency to form p-pi multiple bonds between nitrogen and oxygen atom okay இந்த behavior வந்து other elements க்கு வந்து ரொம்ப கம்மி sometimes nitrogen can form double bond with oxygen or triple bond with oxygen okay but இதே same behavior வந்து phosphorusக்கோ arsenicக்கோ higher elementsக்கு கிடையாது next nitrogen form 5 oxides okay 5 oxides with the oxidation state ranging from plus 1 to plus 5 oxidation state while other elements form oxidation state only in plus 3 and plus 5 oxidation state okay so nitrogen தான் வந்து அதிகமாக ஆக்சிஜனோட கம்பைன் பண்ணி வேரியஸ் டைப் ஆஃப் வந்து ஆக்சைட்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஓகே பட் இதே பிஹேவியர் வந்து இந்த குரூப்பில் இருக்கக்கூடிய மித்த எலமெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப கம்மி
ஸோ அதனால தான் அவங்க ரேராக வந்து +3 and +5 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டை ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் டைநைட்ரஜன். அதாவது இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா we are going to discuss about நைட்ரஜன் ஆக்சைட்ஸ் பற்றி தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். அதில் ஃபஸ்ட் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது டைநைட்ரஜன் ஆக்சைட்ஸ் பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம். அதாவது N2O. ஸோ N2O என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இட் இஸ் கால்டு நைட்ரஸ் ஆக்சைடு அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஜென்ரலாக இட் இஸ் கால்டு லாஃபிங் கேஸ். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் ப்ரிப்பேர்ட் பை ஹீட்டிங் அம்மோனியம் நைட்ரேட். ஓகே, ஸோ பை ஹீட்டிங் அம்மோனியம் நைட்ரேட் மீன்ஸ் அம்மோனியம் நைட்ரேட் ஹீட்டட் பண்ணும்போது இட் அண்டர்கோ டீகம்போசிஷன் ரியாக்ஷன் அண்ட் இட் இஸ் ப்ரொடியூஸ் N2O nitrous oxide plus 2 molecules of water. Okay, it is also called laughing gas and nitrous oxide. It is a neutral oxide. ஓகேவா? ஸோ வந்து நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம், ஜென்ரலாக வந்து மெட்டல் ஆக்சைட்ஸ் ஆர் அசிடிக் இன் நேச்சர்னு சொல்லியிருந்தோம். பட் திஸ் ஆக்சைடு இஸ் அ நியூட்ரல் ஆக்சைடு அண்ட் ரியாக்ட் வித் sodamide to form sodium azide NaN3. Okay, so see here N2O, it react with the sodamide. Okay, it can produce sodium azide plus ammonia and sodium hydroxide. Next, structure. Okay, structure of N2O. See here there are 3 different structures இருக்கு. மூணுமே resonating structures தான். Okay, N double bond N double bond O. Okay, and see here second structure on the N triple bond N O minus and last one N single bond N triple bond O plus. Okay, so these are the 3 different resonating structure of N2O. See here N2O nitrous oxide is a linear molecule and expected to have larger dipole moment. Okay, however its dipole moment is very low, it's nearly 0.17 D. Okay, that is called dipole. ஸோ ஏன் வந்து இதுக்கு வந்து லார்ஜர் டைபல் மூமெண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஆக்சிஜன் we know very well oxygen has a highest electron negativity value than nitrogen. அப்போ கண்டிப்பாக வந்து இங்கே அதாவது எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டி வேல்யூஸ் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஒரு மாலிகுலில் அப்படின்னா டெஃபினட்டாக அங்கே வந்து டைபல் மூமெண்ட் வேல்யூஸும் அதிகமாக இருக்கும். ஓகே, பட் ஹியர் த டைபல் மூமெண்ட் வேல்யூ இஸ் வெரி வெரி லெஸ், தட் இஸ் 0.17 dB. Okay, so it confirms it has only 2 resonating structure. Okay, so these are the resonating structure of nitrous oxide. As a result of this resonance, okay, the N2N bond, NN bond order decreases from 3 in N2 to 2.73 in N2O. Okay, and NO bond order is increases from 1 to 1.61. Okay, we know very well generally N2 molecule அப்படின்றது இட்ஸ் அ ஹைலி இன்னட் மாலிகுல். லாஸ்ட் கிளாஸஸ் கூட பார்த்துருந்தோம். அதோட பாண்ட் ஆர்டர் வந்து 3. ஓகே, ஸோ பாண்ட் ஆர்டர் 3 இருக்கும்போது when it forms the N2O. ஓகே, நைட்ரஸ் ஆக்சைடை ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னா அதோட பாண்ட் ஆர்டர் டிக்ரீஸ் ஆகுது. அதாவது நம்பர் ஆஃப் பாண்ட் பிட்வீன்ஸ் நைட்ரஜன். ஓகே, இனிஷியலாக 3 பாண்டாக இருந்தது, நவ் இட் பிகம்ஸ் த பாண்ட் ஆர்டர் 2.73. ஏன் அப்படின்னா டியூ டு த ரெசனன்ஸ். ஓகே, அதே மாதிரி நைட்ரஜனுக்கும் ஆக்சிஜனுக்கு இருக்கும் இந்த பாண்ட் வந்து சிங்கிள் பாண்டாக இருந்தது, நவ் இட் பிகம்ஸ் 1.61. ஓகே, பாண்ட் ஆர்டர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது, NN பாண்ட் ஆர்டர் டிக்ரீஸ் ஆகுது. நவ் இந்த நைட்ரஸ் ஆக்சைடில் வாட் இஸ் த ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் நைட்ரஜன்? ஓகே, see here N2O. ஓகே, ஸோ 2x plus 1 minus 2 equal to 0, charge of oxygen. Okay, next 2x equal to minus 2 இந்த சைடு போனால் ப்ளஸ் 2 ஆகிடும். அப்போ x equal to plus 1. Okay, so here the oxidation state of nitrogen is plus 1. ஸோ அப் டு திஸ் பாயிண்ட் நைட்ரஸ் ஆக்சைட்ஸ் பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னா நைட்ரஸ் ஆக்சைடு அப்படின்றது N2O, இட்ஸோட இன்னொரு நேம் என்ன அப்படின்னா இதை லாஃபிங் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். செகண்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இட் இஸ் a நியூட்ரல் ஆக்சைடு. ஓகேவா, நைட்ரஸ் ஆக்சைடு அப்படின்றது ஒரு நியூட்ரல் ஆக்சைடு அண்ட் இட் ஹேஸ் அ லோ டைபோல் மூமெண்ட் தட் இஸ் 1.71 D. ஓகே, அண்ட் பாண்ட் ஆர்டர் தெரிஞ்சிருக்கணும் கண்டிப்பாக, சம்டைம்ஸ் இதையும் கேட்கலாம். ஓகேவா, ஸோ 3லேருந்து 2.73க்கு டிக்ரீஸ் ஆகுது. அதே வந்து ஆக்சிஜனோட பாண்ட் வந்து 1 to 1.61க்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஹியர் த ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் நைட்ரஜன் இஸ் +1. ஓகே, ஸோ இந்த பாயிண்ட்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் நைட்ரிக் ஆக்சைடு. செகண்டாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற ஆக்சைடு வந்து NO. ஓகே, இட் இஸ் மேனுஃபேக்சர்ட் பை கேட்டலிட்டிக் ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் அமோனியா அட்
1100 Kelvin in the presence of platinum as a catalyst. Okay, this process is called Ostwald process. Okay, so here we are taking ammonia, okay, and we treated ammonia in the presence of oxygen. Okay, so oxygen கூட சேர்த்து நம்ம ட்ரீட் பண்ணுறோம். கேட்டலிஸ்ட்டை இந்த ப்ராசஸில் யூஸ் பண்ணக்கூடியது நம்ம பிளாட்டினம் அட் அ ஹை டெம்பரேச்சர், அதாவது 1100 Kelvin. Okay, so we get a 4 molecules of NO and 6 molecules of water. Okay, so this is called nitric oxide. The nitric oxide has an odd number of electrons in this system. For N and O இருக்கு, for nitrogen is 7, oxygen is 8. So total number of electrons vandinga appadina it is a 15 electron, and hence it is a paramagnetic in the gaseous state. Okay, so already நான் உங்களுக்கு MOT தியரியில் ஷார்ட்கட் நான் சொல்லி கொடுத்துருந்தேன். ஒரு பாண்ட் ஆர்டர் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் அண்ட் எப்படி பேராமேக்னெட்டிக் ஆர் டயமேக்னெட்டிக் எப்படி சொல்கிறது ஒரு மாலிகுலை பார்த்தோனையும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அதாவது ஈவன் நம்பராக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது என்ன சொல்லுவோம், இட் இஸ் அ டயமேக்னெட்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ரைட், ஈவன் நம்பராக இருந்தால் இட்ஸ் அ டயமேக்னெட்டிக், ஆட் நம்பராக இருந்துச்சு அப்படின்னா இட்ஸ் அ பேராமேக்னெட்டிக். எக்ஸப்ட் இதில் எக்ஸப்ஷனாக இருக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா 10 and 16 both are even numbers but they are in the paramagnetic. Okay, see here இதில் வந்து 15 electrons இருக்கு, so it is a odd number of electron. So odd number of electron definitely it will be a paramagnetic in nature. Okay, but what is a bond order? 15 இருக்கு அப்படின்னா 14 அப்படின்னு சொல்லும்போது bond order வந்து 3 அப்படின்னு இருக்கும். So 15 சொல்லும்போது bond order வந்து 2.5. Okay, நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா நைட்ரிக் ஆக்சைடு ஹேஸ் அன் ஆட் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான், ஸோ இட் இஸ் அ பேராமேக்னெட்டிக். என்ன ஸ்டேட் அப்படின்னா கேசியஸ் ஸ்டேட்டில். ஓகே, திஸ் பாயிண்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ அட் கேசியஸ் ஸ்டேட்டாக இருக்கும்போது இட் இஸ் இந்த பேராமேக்னெட்டிக் நேச்சர். அதுவே வந்து சாலிட்லையோ இல்லை லிக்யூட்லேயோ மாறும்போது இட் இஸ் இந்த ஆர் இட் இஸ் எக்ஸிஸ்ட் இன் த டயமேக்னெட்டிக் நேச்சர். ஓகே, see here it is diamagnetic in liquid and solid state. Since in this state it dimerizes forming symmetrical dimer. Okay, so see here it is a dimerized form of nitric oxide. ஸோ கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம், முன்னாடி இது வந்து 15 இருந்துச்சு, ஸோ இதுவும் 15, கிட்டத்தட்ட வந்து 13 ஆகிடும். ரைட், ஸோ ஒரு அன்பேட் எலக்ட்ரான் இருந்துச்சு, இப்போ அது ரெண்டும் என்ன ஆரம்பிக்கும், பேடப் ஆகும். ஸோ பேடப் ஆனால் இட் ஆட்டோமேட்டிக்கலி இட் பிகம்ஸ் அ டயமேக்னெட்டிக் காம்பவுண்ட். ஓகே, ஸோ அப்போ வாட்டர் அதாவது லிக்விட் ஸ்டேட்டில், லிக்விட் அண்ட் சாலிட் ஸ்டேட்டில் தே ஆர் எக்ஸிஸ்ட் இன் த பேராமேக்னெட்டிக் காம்பவுண்ட் ஆர் மாலிகுல். The asymmetrical dimer has been observed to the form a red solid in the presence of HCl or Lewis acids. Okay, அப்போது இது பாருங்கள், this is a asymmetrical form. Symmetrical form அப்படின்றது முன்னாடி பார்த்தது, அண்ட் இது வந்து asymmetrical form. In this form the bond length பார்த்திங்க அப்படின்னா நார்மலாக சிமெட்ரிக்கலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா 115 picometer தான் இருக்கும், but here it will be vary. Okay, see here 115 picometer, and here the nitrogen oxygen இந்த ஒரு bond பார்த்திங்க அப்படின்னா bond length 238 picometer. நெக்ஸ்ட் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது டைநைட்ரஜன் ட்ரைஆக்சைடு which is N2O3. First, it is prepared by cooling an equimolar mixture of nitric oxide and nitrogen dioxide below 253 Kelvin. அதாவது equimolar amount of NO நைட்ரிக் ஆக்சைடையும் அண்ட் நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடையும் அது NO2, ஓகேவா, இதை அண்டர் ஆர் லெஸ் தென் வந்து 253 கெல்வினுக்கு கீழே நம்ம ரியாக்ஷன் பண்ணும்போது we will get a N2O3 டைநைட்ரஜன் ட்ரைஆக்சைடு. ஹியர் த ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் நைட்ரஜன் வந்து +3, நம்ம முன்னாடியே கால்குலேட் பண்ணியிருந்தோம், இட் இஸ் +3. அண்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா ரெண்டு சாலிட்ஸுமே ரெண்டு ஆக்சைட்ஸுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா தே ஆர் நியூட்ரல் அண்ட் ஆல்சோ கலர்லெஸ். ஓகே, but N2O3 is a acidic and it is in a blue color solid. Okay, it's a blue color and it is exists in solid state and it is acidic in nature. ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா இவங்கெல்லாம் என்ன இருப்பாங்க அப்படின்னா they are colorless and they exist in gaseous state. Okay, next இவங்க ஸ்ட்ரக்சர் பற்றி பார்க்கலாம். This oxide exists in two different forms which can be interconverted by irradiation with the light of appropriate wavelength. Okay, so இதோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து N2O5.
sorry O3, N2 O3. So the structure வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா N and the N. Okay, so this is a structure and it has one lone pair of electrons. So here the nitrogen bond length பார்த்தீங்க அப்படின்னா N2N bond length 180 picometer. Okay, and this bond angle is 130 picometer, and this bond angle nitrogen and oxygen இந்த ஒரு bond angle பார்த்தீங்க அப்படின்னா it is 105 degree. And the nitrogen oxygen bond length பார்த்தீங்க அப்படின்னா 121 picometer, whereas nitrogen double bond oxygen, okay, so இதோட bond length பார்த்தீங்க அப்படின்னா it is 114 picometer. ஓகேவா, டபுள் பாண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது பாண்ட் லென்த் வந்து கண்டிப்பாக குறையத்தான் செய்யும். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் NO2 exists in equilibrium with N2O4. okay, and the equilibrium is temperature dependent. அதாவது நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற ஆக்சைட்ஸ் வந்து ஃபோர்த் ஆக்சைட்ஸ் வந்து இதிலே வரக்கூடியது N2O4 டைநைட்ரஜன் டெட்ரா ஆக்சைடு. ஓகே, ஸோ ஹியர் த ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் நைட்ரஜன் பார்த்திங்க அப்படின்னா இட் இஸ் +4 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இருக்கும். ஓகே, நம்பர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இன்க்ரீஸ் ஆக இங்கே ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆல்சோ இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஓகே, ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா இட் இஸ் கலர்லெஸ். ஓகே, இட் இஸ் கலர்லெஸ் சாலிட் பட் இட் இஸ் அசிடிக். கலர்லெஸ் solid, and this is acidic in nature, and this is a diamagnetic one. This is diamagnetic. Next N2O4 ஓட structures பார்த்தீங்க அப்படின்னா this is structure that is N to N ஒரு bond. Okay, so this is the structure of N2O4 and they are in with a dotted bond இருக்கும், which means the double bond வந்து continuous movementல இருக்கும். Here the nitrogen bond length பார்த்தீங்க அப்படின்னா it is 175 picometer. Okay, the bond angle is here, it is the bond angle is 134 degree, and this is 121 picometer, and this is a planar molecule. It's a planar molecule. Okay, நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தோம், அதாவது N2O4 it is equilibrium with the 2 molecules of NO2. Okay, see here, this one is a colorless solid, whereas this one is a brown color solid, brown color. Okay, and this is it is a diamagnetic compound, and whereas this one is a paramagnetic compound. Next நம்ம பார்க்க போகிறது fifth one, that is N2O5. okay, so N2O5 என்ன சொல்லும் அப்படின்னா டைநைட்ரஜன் பென்டாக்சைடு. Here the oxidation state of nitrogen is +5. okay, and it is also colorless and colorless solid, and it is in acidic in nature, highly acidic. ஏன்னா more oxidation state இருக்கிறதுனால definitely is a highly acidic. So it is a colorless solid and it is highly acidic. இதுக்கான ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா NON. okay, it is a planar compound also. It is a planar, and the bond angle, this bond angle, okay, 112 degree. The bond length, nitrogen oxygen bond length is 151 picometer, whereas this it is a bridged hydrogen. okay, bridging oxygen. இதே வந்து இந்த terminal nitrogen oxygen bond length பார்த்தீங்கன்னா 119 picometer. okay, and this bond angle பார்த்தீங்கன்னா 134 degree.
Next, the X-ray diffraction shows that the solid N2O5 is a ionic. Okay, when it undergo dissociation, it can produce N2 plus and NO3 minus ions. Okay, and hence, in reality, should be called as a nitronium nitrate. It is a covalent in solution and in the gaseous phase. ஸோ இதோட நைட்ரஜன் ஆக்சைட்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. ஓகேங்களா? ஸோ ரிமைனிங் கான்செப்டை நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் கைஸ். ஸோ மெயின் குரூப் எலமெண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு பெரிய டாபிக். ஓகேங்களா? இதில் வரக்கூடிய ஒவ்வொரு ஃபேமிலியும் ஒவ்வொரு யூனிட் மாதிரி தான். அதில் ஈச் அண்ட் எவ்ரி கான்செப்ட் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும். ஏன்னா கொஷின்ஸ் வந்து எங்கேருந்து ரைஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு தெரியாது. பட்டு எல்லா கான்செப்ட்டுமே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஏன்னா சம்டைம்ஸ் தே ஆஸ்கிங் 2 மார்க் ஆல்சோ, சம்டைம்ஸ் தே ஆஸ்கிங் 4 மார்க் ஆல்சோ. ஓகே, ஸோ நம்ம தான் அதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும். சரிங்களா? ஸோ மெயின் குரூப் எலமெண்ட் வந்து ரொம்ப பெரிய எலமெண்ட் தான், பெரிய குரூப்ஸ் தான். ஸோ அதனால தான் அதை நான் லாஸ்ட்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கான காரணமே அதுதான். சரிங்களா?